संगत जी ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे इसलिए पा रहा है क्योंकि मैं काफ़ी दिन तो बीमार हाँ, मैंने कोविड पॉजिटिव सी मैं भी, और जो मैं उन्हें टेस्ट कराने जा रहा सी मैंने अपना फोन ऑन किया, मैं अपना फोन भी नहीं ऑन कर, डॉक्टर ने बिल्कुल सर हरमीत सिंह रेहान जो मैंने देख रहे हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर बहुत सख्ती ना कहा कि तुहानू कंप्लीट रेस्ट, क्योंकि मेरा पहला कोविड नैगेटिव होने तो बाद भी मेरा बुखार और मेरा इन्फेक्शन बढ़ गया। पर मैं हुणे जो टेस्ट करा के आ रहा सी, मैं जो वीडियो देखी तो मैनू लगा कि मैनू जवाब जरूर देना चाहिए है, क्योंकि संगत नूं भुलेखे रह जाते हैं और मैं जवाब दें संगत नूं। अमिताभ बच्चन का 2 करोड़ रुपए नूं लैके साडे विरोधियों वालों भी इस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई जिवें कि वह पैसा मैं मंगण गया होवां या मैं कोई गुनाह किया हो। मैं संगत नूं पहले सारी जानकारी देना चाहना है। संगत जी 3 मई नूं 2 करोड़ रुपए की आर्टिचस आउंदी आ, मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट मैनू भेजदा है, मैं स्क्रीनशॉट भी वो पाऊँगा और मैं दस्या जाता है स्क्रीनशॉट मैनू भेजा जाता जो वो अंदर आरटीजीएस नंबर भी और वो अंदर नाम आ अमिताभ बच्चन का। जो मैनू पता लगता मैं तुरंत उसका पता कराने वास्ते अकाउंट डिपार्टमेंट को कहना भी पता करो, वही अकाउंट उस ने भेजा है, वो बैंक तो पता कराने, और मैं भी मेल भेज के 9 तरीक को मैनू कन्फर्म होंदा है कि हाँ ये पैसा अमिताभ बच्चन ने ही 2 करोड़ रुपया भेजे। ना मेरी कभी गल हुई, ना मैनू कभी कहा गया, ना मैं मंगया, मंगना तो दूर की गल, मैनू ये भी नहीं पता कि कोई भेज रहा। 10 तरीक को सवेरे उन्होंने स्टाफ मेरे नाल गल कराउंदा, वो मैनू जिहड़े उन्हें अल्फाज कहे मैं एज इट इज़ अपनी ट्वीट अंदर लिख दिते। मैं इस गल की जरूर खिमा याचना करदा, दिल दुखिया किसी का, क्योंकि मैं कोई अपने को जो उन्हें मैनू कहा कि मैं सिखां की सेवा सलूट करदा है, या एक वर्ड होर क्या इंग्लिश का सिक्स आर लीजेंड्स, सिख आर ट्रू लीजेंड्स, मैं एज इट इज़ लिख के और वो भी मैं उन्हें देख रहा सीगा कि एक सोशल मीडिया के उत्ते साडे सत्कारयोग बीबी जागीर कौर जी ने भी लिया गया, उन्होंने पूछा गया, क्योंकि उन्होंने इसे करके मैं मजबूर होया छेती बोलने वास्ते भी कि मैनू अज ही जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी नहीं जानकारी सी, उन्होंने भी पूछा जा रहा है जो, तो उन्होंने पता कि पैसा असीं लैण गए हाँ या सानूं कोई चैक भेजा किसी ने। सो मैं जरूर चाहता सी कि सब की जानकारी चाहना चाहिए, कोई मैनू समझावे कि मेरे कोल बींगा प्रधान या हरमीत सिंह कालके कोल बींगा जनरल सकत्तर की राइट हैगा है कि कोई गुरु घर के अंदर बैंक अंदर पैसा भेजे और असीं उन्होंने की कह सकते हैं, सानूं कोई भी गल समझावे। दूजी गल हाँ मैं वही खिमा याचना मैं पहला भी किया, मैं जरूर कहना कि मैंने जो कहा गया मैं एज इट इज़ ट्वीट से पा दिता, क्यों मैंने जो अल्फाज बोले सी मैं वो अल्फाज लिख के पा दिते। मैं तो कभी ये सोचा नहीं सीगा कि ये किसी का दिल दुखूगा, मेरे ध्यान से कभी जहन च भी नहीं गल आई सी, मरना मैं तो तुहानूं पता खुद संगत का सेवादार है, जो संगत का हुक्म होंदा है उन्होंने सिर मत्थे ते मनदा है। लेकिन असीं लड़ाई नहीं वड्डी लड़ रहे सी इस महामारी की, जो कि असीं अपने परिवारों को खुद नेड़े तो जाते देखा और लोगों को बैड नहीं मिल रही सी, उस वेले जो दिल्ली कमेटी ने भी संगत दे हौसले सदके खास तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहता, मैं अपने NRI वीरों का बहुत धन्यवाद करदा, क्योंकि मैनू मन च ये गल की जरूर सी, मैं इन्हां हालातों च उठ के वीडियो पाई है भी जदों लोग बहुत विश्वास करते होण उन्हां दी तुहाडे ते बड़ी भावना हुंदी है, और किसी एक बंदे की भी तुहाडे तो भावना टुटे, किसी एक बंदे के मन च गल आवे तो उन्होंने तुहाडा दसना फर्ज बनता है। सो मैं दूजी गल जिहड़ा प्रचार किया गया, हुण मैं देखा कि वीडियो सर जी के वालों पाई गई, मैं बड़ा हैरान हाँ। अज तक 35 साल सर जी के कभी नहीं बोले इस गल लैके, ना एक कोई भी लीडर ने अज तक नाम नहीं लिया। मैं कित्थे गलत हाँ मैनू कोई दसे, कभी श्री अकाल तख्त साहब ने कोई नोटिस लिया होवे, या कभी किसी संस्था ने, या कभी किसी सिख जथेबंदी ने, या कभी किसी कोर्ट अंदर कचहरी च कमीशन च भी मैनू कल्ले नूं कटकरे च खड़ा कर दिता जाएगा, और सिर्फ इस करके क्योंकि ईरखा भावना है। अज दुनिया के अंदर हर दुनिया का नैशनल पेपर होवे, इंटरनैशनल पेपर होण, वर्ल्ड के चैनल होण, इस गल की सलाघा करते हैं कि जिस तरीके सिखां ने इस मानवता की सेवा च अपना योगदान पाया, और दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का साथ दुनिया भर के लोगों ने दिता है। इस करके दूजी गल ये कहा गया जी कि 2 करोड़ जी 10 करोड़ रुपए खाते च आया सरदार मनजीत सिंह जी के वालों। देखो लाशां के उत्ते राजनीति तो ना करो, घट्टो घट्ट गिद्ध तो ना बनो जिवें गिद्ध इंतजार करते हैं कोई मर जाए तो असीं उहदे ते बोलीए।
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਚੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਭ ਕੋਲ ਓਪਨ ਨੇ। ਹਰਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਟਰਸਟ ਹਰਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਟਰਸਟ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇੱਕ MRI ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਯਾਦਵ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ MRI 'ਚ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਲ ਹੁਣੇ ਫੜਾ ਦੂਗਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਦਊਂਗਾ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਕ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਦਾਸ ਪੁੱਛੂ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸੋਚਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦਾ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਖੀਆ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜਿਆ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। SGPC ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸਟਰ ਬਾਵਾ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਵੀਟ 2017 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ Amitabh Bachchan should silence these people and allegations. He should speak out whether he encouraged killings Sikh during 1984 genocide. Did he also support the notion that the earth should shake when tree falls? Did he say खून का बदला खून से लेंगे, blood for blood? ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਟਵੀਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕੌਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜੁਨੇਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। 10 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। 9 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵੇਲ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਦਰਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਤਖਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 2000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5ਵਾਂ ਜਾਂ 6ਵਾਂ ਜਾਂ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਟਰਸਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਨੇਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬੱਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਛੋੜਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਵੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।